नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर श्रीमंदिर गणति मणति रहिबे दुईटी टीम तदारक दल कार्यनिर्वाही दल गणति बैठक में परिचालित हेब राज्य सरकार पक्षर अनुमोदित 14 पृष्ठा एसओपी रही श्रीमंदिर अधिकारी को विभिन्न दायित्व बंटन कर एसओपी परिचालना कमिटी आलोचना कर दर्शन व्यवस्था नीति को प्राथमिकता दिज्व पर्वपर्वाणी बहुल नीति समय गणति मणति हो पार नहीं शुभ मुहूर्त देखि निष्पत्ति नियाजिब। परवर्ती खबर आरंभ हेब बारिपदार भुवनेश्वर एयर टैक्सी सेवा आसंता प्रथम सप्ताह मार्च मासरे एयर टैक्सी सेवा आरंभ हेब। आज पवन हंस कंपनी पक्षर ट्रायल रन होईची परीक्षामूलक लैंडिंग पर पुलिस जिला प्रशासन विभाग सहित आलोचना करिसेंती। पवन हंस कंपनी कर्मकर्ता बारिपदा पुलिस लाइन हेलीपैड ठारू भुवनेश्वर विमान बंदर को यही सेवा मिलिबो। राज्य वाणिज्य परिवहन पर्यटन विभाग पक्षर आलोचना कराइछि भुवनेश्वर पर्यटक मानकु आनी बारिपदारे पहुंचेबा शिमिलीपाଳ पाददेश लुलुंग ठारे रहणी व्यवस्था करिबार व्यवस्था रहिछि। एही सेवा आरंभ फल मयूरभंज जिलार पर्यटन वाणिज्य इमर्जेंसी उन्नत सेवा मिल परिबो। वर्तमान ठारू मासकु 4 रु 5 थर उड़ान भरिबो हेलीकॉप्टर। परवर्ती खबर ओडिशा रे खाद्य अपमिश्रण एने की स्वास्थ्य मंत्री बड़ सूचना देइचंती बड़ चेतावनी मध्ये देइचंती। शिशु को आपण माने हॉर्लिक्स दूध पुष्टि साध्य खाद्य देउचंती किंतु प्रथमे आपण माने जानि नियंतु राज्य रे खाद्य अपमिश्रण विपुल मात्रा रे चलीची। विशेष कर बरगड़ कोरापुट जिला को बाद देले अन्य समस्त जिले में खाद्यर अपमिश्रण मिलुची। शिशु को प्रदान कराउथवा हॉर्लिक्स दूध पुष्टियुक्त खाद्य मिलुची अपमिश्रण ता सहित मध्य लोक माने संदेह पड़िचंती काहाको खाइबे काहाको न खाइबे। राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्री का पदक्षेप बौद्ध ढेंकानाल जगतसिंहपुर मयूरभंज रे हॉर्लिक्स अपमिश्रण निर्देश मिली। खाद्य सुरक्षा आईन 2006 अनुଯାयी सबु जिला पौर परिषद अधीन खाद्य निरापत्ता अधिकारी नियुक्त। वर्तमान 63 जन खाद्य निरापत्ता अधिकारी कार्यरत मध्ये अछंती। चढ़ाऊ करिवे से दुकान जो दुकान अपमिश्र माल मिलुची। खाद्य विक्रेता को लाइसेंस रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान नियमित नमूना जांच हेब खाद्यर मान परीक्षण हेब अपमिश्रण सन्देह नमूना राज्य परीक्षागार को पठाଯିବ। ता सहित जिला अनुसार खाद्यर अपमिश्रण होईची आपण माने जानि रखंतु। अनुगुल जिल्ला रे चाहा सहित करी पाउडर बालेश्वर जिल्ला रे बिस्कुट सोया सॉस मस्टर्ड ऑयल चिकन मसला भद्रक रे चिल्ली सॉस गरम मसला चाइना सॉल्ट मस्टर्ड ऑयल केक सुजी छतुआ बलांगीर बॉयलर राइस सुजी नूडल्स चाहा सोया सॉस बौद्ध रे हॉर्लिक्स और छतुआ कटक रे हळदी पाउडर धनिया पाउडर छतुआ अटा ढेंकानाल रे सुजी हॉर्लिक्स डाटर गजपति रे बिस्कुट सोया सॉस चिली पाउडर हॉर्लिक्स बेसन जाजपुर रे चिली पाउडर एमिति प्रत्येक जिल्ला रे तेल मसला चिकेन हॉर्लिक्स नूडल केक छतुआ सबु किछि अपमिश्रण होउची। जनसाधारण को सचेतन करने पे विभिन्न कार्यक्रम होउची। ता सहित प्रत्येक जिलापाल को कहा जाउची एने कि तुरंत चढ़ाऊ हेबो। परवर्ती खबर होची 28,700 थर जांच हेलानी आम बस दुर्घटना रोकवा वर्षक 28,700 थर विभाग पक्षर जांच कर आम बस मो बस स्पीड लिमिट को फिक्स कर इलेक्ट्रिक बस गुड़िक बेग 35 मध्य रही सहित डीजेल बस चलित वर्ष 40 बेग रही राजपथ में चलुवा आम बस गुड़िक 50 किलोमीटर भितर रखी तथापि गोटे पर गोटे मुंड नौ आम बस वर्षक भितर 7 जन को मुंड नाणी आम बस दुर्घटना भुवनेश्वर सर्वाधिक 6 जनकर मृत्यु होईची। कटक रे जणे सेहीपरि आम बस दुर्घटना वर्षक 8 जनकर मध्य गुरुतर होईची। भुवनेश्वर सर्वाधिक 4 जन गुरुतर होइता बेले पुरी राउरकेला संबलपुर ब्रह्मपुर जणे लेखा गुरुतर अछंती। परवर्ती खबर होची गतकाली रातिठू जळुची सुपर मार्केट घंटा घंटा धरी 15 घंटा व्यापी गलानी निया लिभिबार ना नेउनी पानी रे लिबुनी शेष फोम मध्य व्यवहार होलानी 5 कोटी टंकार जिनिस थिला सबु पोड़ी जळी पाउंस होई जाईची। मालिक मुंडरे हाथ देई कांदुचंती। तृतीय महला रे अनेक प्लाई प्लास्टिक कपड़ा जगो नियाटी भयानक होइतला।
ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନଥିଲା, ଏକ୍ଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାଟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଛାତ ଫାଟି ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ 5ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରେନ୍ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ନିଆଁ କୋପ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ଆଖପାଖରେ ଦୋକାନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାପିବାର ଭୟ ଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା ସୂଚନା। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡଘଡି ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଘଡଘଡି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି କୋରାପୁଟ ସହର। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ, ପନିପରିବା, ରବି ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେରଳର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କେରଳମ୍ କରିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେରଳର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଭାଷା ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କେରଳର ନାମ ଏବେ କେରଳମ୍ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କେରଳମ୍ ନାମ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କେରଳମ୍ ନାମ ମାଲୟାଲମ ଭାଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ କେରଳ ବିଧାନସଭା 2024 ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କେରଳରୁ କେରଳମ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲକରେ ରଖିପାରିବେ ଜିନିଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଧୁନିକ ଲକର ରୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବଢୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଭିଡ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲକର ରୁମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାୟତଃ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 50,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ନିଜେ ଜୋତା, ଚପଲ, ବ୍ୟାଗ, ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ସୁବିଧା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକର ପାଇଁ ଟୋକନ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଜମା ପୁଣି ନେବା, ପୁଣି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଜୋତା କ୍ରାକ୍, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 90% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ବରଫ ଝଡ଼ରେ ତାଣ୍ଡବ, 10,000 ବିମାନ ବାତିଲ, 5.7 ଲକ୍ଷ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଶୀତକାଳୀନ ଝଡ଼ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଖସଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ପରିବେଶ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା ଶୂନଶାନ ଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଖାଲି ରହିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଝଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷକରେ ସରକାର ବାଣ୍ଟିଲାଣି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ। 2024-25 ମଧ୍ୟରେ 2,81,000 ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। 306 ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଏବେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 28,07,000 ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି। ଆବାସ ପ୍ଲସ ସର୍ଭେ 37 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେବା ତୀର୍ଥର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ 12,236 କୋଟି ଟଙ୍କାର 8ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଣ୍ଡିଆ ଜବଲପୁରରେ 5,236 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପୋଖରନ ଜିଉଲଠାରେ ପାଖାପାଖି 2,668 ଟଙ୍କା, ଗାମହାରିଆ ଚଣ୍ଡିଲଠାରେ 1,168 ଟଙ୍କା, ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁକି 1,067 ଟଙ୍କା, ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁକି ଏବେ 1,067 ଟଙ୍କା, କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ 430 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତା ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ର ସଂହାର ପାଇଁ 12,236 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ସଫଳତା, 250 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗାଇ ଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଜନା ବା ଶୌଚାଳୟ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ତା ସହିତ ଜିଏସଟି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟାବଲେଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ପ୍ରଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର MAHN ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷକୁ ଏକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସରକାର ସ୍କୁଲରେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶା ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଗ୍ରାମୀଣ ମା ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟ ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। AI ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାର ସୁଲଭ ବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସାହସିକ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା IMF ବା ତା ସହିତ SEI ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯିବ। ଘରୋଇ ଜଳଭିତ୍ତିକ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଟ୍ରେକିଂ ଏବଂ ରକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ପାରା ମୋଟରିଂ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସର୍ବସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର, କୌଣସି ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହେବନି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ ସରକାର, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 800 ଇନପୁଟ ସବସିଡି କଥା କୁହାଯାଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 64,10,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। 3100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 18,586 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ 2023-24ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ କିଣିବୁ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା 30,231 କୋଟି ଟଙ୍କାର GST କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଛି। 24 ଫେବୃଆରୀ 2026 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା 2017 ଜୁନରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷରେ 30,231 କୋଟି ଟଙ୍କା GST କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 98,239 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଥିଲା 68,008 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାଫଳରେ 30,231 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଲି ଥିଲା। ଏହି ବକେୟ ରାଶିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। GST ଆଦାୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି GST କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇଛି, ଏଥିରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ବକେୟା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ। ଏପ୍ରିଲ 1, 2026ରେ କଠୋର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ନିୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରକୃତ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ 2026 ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଫେବୃଆରୀ 28, 2026 ସୁଦ୍ଧା EKYC କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ରାସନ ଦୋକାନ ବା PDS ଦୋକାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରଦାନ କରି ରାସନ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଦ୍ୱାରା KYC କରିପାରିବେ। ତେଣୁ KYC ନ କଲେ ଆପଣ ରାସନ ପାଇବେନି, ତା ସହିତ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟ ସୀମା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ ରହିଛି। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ଅପରାହ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାୟାର ପ୍ରବେଶ 3:20 PM। ତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ 5:33 PM। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ 6:47 PM ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମୟ 57 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବନିତ୍ୟ ନିଷେଧ। ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ
ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବ। ଦିନ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ। ଟ୍ରମ୍ପ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 10ରୁ 15% ତାରିଫ କଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେରିକା ବିରୋଧୀ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟର କେତେକ ଜଜ୍ ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସଠିକ କାମ କରିବାର ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଦର ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 1910 ଟଙ୍କା ସୁନା ଦର ବଢିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟର ମଧ୍ୟ 1700 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁନାର ଏବେ ଦର ଯେତେ ବଢୁଛି, ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି। ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବେ 3 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଛି। ସେପଟେ 1,63,280 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି ସୁନା ଦର। ସାଧାରଣ ପରିବାରକୁ ସିଧା ଏବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକଟିଏ ବାହାଘର ପାଇଁ କି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ 10 ଥର ଭାବୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ୍। ଏ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ସ୍ମାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ନିଜ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ହୋଲି ଉପହାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଖାପାଖି 1.75 ଲକ୍ଷ ବା 1,75,000 ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ସରକାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 853 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ରିଫିଲ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଗଣା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ 3,500 ମିଳିବ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଢାଇଛି। ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ 3,500 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। 60 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।